Samshadam Drutam Tadamashadam Shurapate Haratum Papanam Vidimaparam Yadava Pate Ahodine Nate Nita Chadano Nishchitam Hida Jagannatha Swami Nayana Patagami to me Jagannatha Swami Nayana Patagami Finish it all. So it's interesting to note in the previous chapter Интересно отметить в предыдущей главе the reference to Sarvabhauma Bhattacharya. ссылку на Сарабхама Бхаттачарью. Sarvabhauma Bhattacharya is Brihaspati. Сарабхама Бхаттачарья — это низошедший Брихаспати. descended. Brihaspati is the guru of the Devatas. Брихаспати — это гуру деватов. So there, from that position, he И из этой позиции он входит enters в Gauра Гаура lila. лилу. And as we can see here, И как мы можем видеть, he can understand, здесь он может понять и has a conception of how his service is going to play out in these pastimes, получить представление о том, как его служение выглядит в этих and играх. see the И увидеть, how the great devotees, they do not have что великие преданные, ego about their reputation or the part they play. они не имеют эго по поводу их репутации или их части в этой игре. Like the actors, the better actors in Где они играют как актеры, как лучшие актеры Hollywood и, or например, Голливуд, movies, прочие фильмы. they're Там актеры they don't always want to play the good guy. не всегда хотят играть хороших парней, Sometimes they want to play the bad guy, но иногда они хотят играть плохих парней. or something in between, or someone who, Или что-то между ними, или как-то еще. in this Sarvabhauma, he takes another position. И здесь Сарабхаума занимает другую позицию. Like you're told, he's preaching Mayavad. Как я уже говорил, он проповедовал Майяваду. I mean, he leaves Navadvip, where he has all these disciples, Значит, он оставляет Навадвипу, где у него есть все эти ученики. and he goes to Puri. И он идет в And Пури. this, and say, why do that? This allows И почему это for the происходит? pastime of when Mahaprabhu arrives and he converts Sarvabhauma Bhattacharya. Потому что это позволяет произойти играм Махапрабху. И он обращает Сарабхаму Бхаттачарью. And there's some intimate connection there. И есть какая-то близкая связь Vidya Nagar. между тем, что город называется Видьянагара. The very name indicates knowledge, Видья — это то самое слово, которое указывает на знание, like the town of divine knowledge, and как город божественного знания, Vidya Vachaspati, и Видья Вачаспати. one of his relatives, he has a school there. Other relative is Gopinathacharya. Один из его родственников, и у него есть школа. И другой родственник, Гопинатачарья, Who we were told earlier, о котором мы говорили. that he will appear later as Baladev Vidyabhushan И он родится позже как Баладева Витя Пушина, and write the Govinda Bhasya автор Говинда Бхашьи, commentary on Vedanta Sutra. комментария к Веданта Сутре. But we know in this pastime, Но как мы теперь знаем, so we now know this is a role that Sarvabhauma Bhattacharya is playing. это роль Сарабхама Бхаттачарьи в этих играх. Like the good actors, Но все-таки снова, как хорошие актеры, we're told when they get into character, they dissolve into that character. когда они входят в образ, то они растворяются в этом образе. Because if we just think they're sort of playing, Потому что если мы просто думаем, что это разновидность игры, no, they fully absorb themselves in that role. нет. Они полностью видят самих себя в этой роли. And this is all by the И это все происходит благодаря power, силе, influence,
grace, mercy of Yogamaya. влияние милости Йога-майи. So whatever their former position is, that goes far into the background, is suppressed, and they're totally absorbed in this role. Так что их прежняя позиция — это то, что остается далеко, на заднем плане, и подавляется, и они полностью видят себя только в этой роли. So he's Vasudev Sarvabhauma Bhattacharya. He's the Итак, он — это Васудева Сарвабхаума Бхаттачарья, court pundit придворный пандит to the king of Puri, Maharaj Prataparudra. царя Пури Махараджа, Прадапарудра, That means he's the number one pundit in Jagannath Puri. что означает, что он мудрец номер So, один в Джаганатхапуре. We know after taking sannyas, Как мы знаем, после принятия саньясы, Kahan Krishna Prananath Murali Badan, Kahan Karum Kahan Pan Brajendranandan. «О мой Господь Кришна, повелитель моей жизни, о сын Махараджи Нанды, куда мне пойти? Где мне найти тебя? О Верховная Личность, о Господь, играющий на флейте». В таком состоянии он пребывал и днем, и ночью. Не находя покоя, он проводил мучительные ночи в обществе Сварупы Дамодары и Рамананды Рая. That Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, he is madly searching for Krishna. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху в его безумном поиске Кришны. He wants to go immediately to Vrindavan, Он хочет немедленно пойти во Вриндаван, but he is running in his divine madness, something in the opposite direction. но он бежит в его безумном настроении в обратном направлении. But everything has, he's actually, we can conceive the pull of the hearts, the love in the hearts of his devotees will not allow him to go. Но мы заключили из этого, что это произошло из-за притяжения любви в сердцах его преданных. Это не позволило ему идти. So he's running and going to the east, the north, is in every direction, searching for Krishna. Итак, он бежит и движется на восток, на север и во всех направлениях. Он ищет Кришну. Finally, he gets the inspiration to go to Jagannath Puri И, наконец, он получает вдохновение отправиться в Джаганатхапури and see Jagannath, и увидеть Джаганатха, who is Krishna. который является Кришной. And on the way, they stopped in Remuna. We heard the story of Kirachor Gopinath. И по пути он останавливается на берегу Ямуны. И здесь он слышит историю о Кхира Чора Гопинатхе. But then upon getting close to Puri, Но затем, подойдя ближе к Пури, maybe 2-3 hours away, может быть, в 2-3 часах ходьбы до цели, Mahaprabhu became so eager Махапрабху стал страстно желать what should have taken a relatively short period of time, и то, что могло бы было быть получено в относительно короткий период времени. because of his singing, dancing, entering ecstatic states, falling on the ground. Из-за его поющего, танцующего, внутреннего экстатического состояния, из-за того, что он падал на землю, His body shivering, becoming stunned, his hair standing on end, его тело дрожало, становилось ошеломленным, его волосы вставали his дыбом, voice faltering, quivering, choked up. его голос дрожал, он задыхался. And there sometimes, and that's what we said, Nipa Prasunat Chaivim. Шрила Прабхатананда Сарасвати Такур, Шри Радха Раса Судха Нитхи, Пранама мантра Панчататвы. Махапрабху опьянен Радха Раса Судхой, и благодаря этому все его тело стало подобно цветку кадамба. Каждый волосок на его теле стоит дыбом, и тело его выглядит так, словно это цветок кадамбы. Его руки воздеты к небу, указывая в направлении Галоки Вриндавана. If you've seen the Kadamba flower, Если вы видели цветок кадамба, they only bloom for a short time. Gopal, они зацветают только на короткое время. and I saw some in Гопал и я, мы Калкатта. видели несколько в by Калькутте, the teen number tank in Dum Dum Park, Дам-Дам-парке. and they look like they're glowing. И они Actually, выглядят так, как будто они светящиеся. we got some, and these local Bengali boys, you know, we had like bunches of them, and Мы взяли несколько, и там были эти местные бенгальские мальчики, и мы несли эти букеты, looks like you're carrying little и они были похожи на illuminating светящиеся шары. balls. So they have these fine filaments on them that are golden colored and radiant.
на цветах. Были эти тонкие, светящиеся, золотистые So нити. sometimes Mahaprabhu's hair standing on end is described like that, like the kadamba flower. Так что иногда волосы Махапрабху встают дыбом, и это описывается как что-то похожее на цветы кадамба. That's one direction. Это одно At other направление. times, it says it looks like В других случаях говорят, thorns. что его волосы выглядят как шипы. That means very intense. Это значит очень It's интенсивно. like the hair, it looks like his body is covered in golden thorns. Просто его волосы выглядят, как будто его тело покрыто золотыми шипами. What he's experiencing is so intense. Вот как он переживает. Настолько интенсивно. So on account of this, what should have taken maybe an hour or two took something like 9 hours. Из-за этого путь, который должен быть занять, возможно, час, этот путь занял у него около 9 часов. Until finally he decided to go ahead. He asked the devotees, Изначально он решил пойти впереди. Он ответил преданным. either you go first and I go second, or I go and you follow behind. Либо вы идете впереди, и я иду позади, или я иду впереди, и вы следуете позади. Wisely, they said, you go and we'll go behind. И они мудро сказали, что ты иди, а мы будем идти позади. Because who knows what can Потому что happen. кто их знает, что может And случиться. he ran and ran. And then when he enters the Jagannath temple, И он побежал и побежал. А потом, когда он входит в храм Джаганатха, and he sees Jagannath, и он видит he Джаганатха, sees Shama Sundar Krishna. он видит Шьяма Сундара Кришну. He's seeing Krishna in a threefold bending form playing the flute, Он видит Кришну, тело которого изогнуто в 3 местах, and играющее на флекте. that's what he wanted. И это то, что он хотел. When he ran away after taking sannyas, started running toward. Now there's Krishna. He was searching for Krishna. Now Krishna is before him. Когда он бежал после принятия саньяс, когда он бежал кругами, теперь он обрел Кришну, которого он искал. Ибо Кришна теперь перед ним. And it's so extraordinary because this is Krishna, И это так необычно, потому что это Кришна, but as a devotee, and not only но как преданный, и не только преданный. a devotee, but Mahabhav Swarupini Radha Thakurani. Сущность хладини есть према. Сущность премы есть бхава. А высочайшее проявление бхавы есть махабхава. Шри Радха Тхакурани есть олицетворение махабхавы. Она сокровищница всех благих качеств и драгоценный венец всех возлюбленных Кришны. Шри Читания Чайтамрита отделила Radha Bhava Duty Subalita. Читания Чайтамрита отделила любовные отношения Шри Радхи и Шри Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по своей сути одно целое. Они навечно предстали в 2 образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтани. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. Enveloped in her heart, Он окутан that ее сердцем. the outward radiance Ее внешнее from сияние Shama Sundar Krishna and the Gauranga Sundar. So Krishna viewing and heart and halo of Radharani viewing Krishna. превратило Шьяма Сундара Кришну в Гаурангу Сундара. Итак, Кришна плюс сияние сердца Шримати Радхарани наконец увидел Кришну. After such deep feelings of separation, После такого глубокого чувства разлуки, and he can't control his ecstatic emotions, and he faints. и он не может контролировать свои экстатические эмоции, и он теряет сознание. Что такое? Подождите. Так он просто вбежал сюда. Кажется, он потерял сознание. Положи палку сюда. Перенесите его в мой дом.
And as the pandas and the guards are wont to do, И местные панды и охранники, they deal with this at various times, we should say. Sometimes sentimental people come, what we would call imitationists, and so they just, people like that, they pick them up and drag them out and throw them in a gutter. ведь они иногда имели дело с такими ситуациями. И мы должны сказать, что иногда сентиментальные люди, что мы назвали бы имитаторы, и так они просто берут таких людей, вытаскивают их и бросают их в сточную канаву. That's what they do. They're about to do that to Mahaprabhu Вот что они собираются сделать с Махапрабху. when Sarvabhauma Bhattacharya comes. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья приходит, And he, of course, he's the most highly respected person and the wisest of all, the most knowledgeable. и он придворный, он самый высокоуважаемый человек и самый мудрый из всех, самых знающих. And he sees, he knows what is asta satvika vikar. И он сам видит, он знает, что такое аштасатвика викар. Means 8 different types of ecstatic symptoms expressed simultaneously to infinite magnitude. Что означает 8 различных типов проявления симптомов экстаза, проявляющихся одновременно до бесконечной величины. When there's one symptom or two expressed to a certain degree, Rupa Goswami is the expert in that. So we call that in this way. Когда есть 1 или 2 симптома, выраженные в определенной степени, и Рупа Госвами является экспертом в этом. Мы называем определенным образом Lit. When it's 3 or 4 and it's to a greater degree, he has another term. Когда их 3 или 4, то это уже в большей степени. И как вы знаете, для этого есть другой термин. But he said, but when all 8 are present simultaneously Но он сказал, когда все 8 проявлений присутствуют одновременно to an infinite degree, и в бесконечной степени, that's the blazing stage of asta sattvika vikar. что пылающий уровень аштасатвика викар. So Sarvabhauma Bhattacharya, he recognizes that. Итак, Сарвабхаума Бхаттачарья, он распознал это At this point, maybe he's only read about it, на тот момент, возможно. Он единственный, кто читал об этом. that he's never seen anyone exhibit this. Но он никогда и ни у кого не видел таких проявлений. So he is astonished И он был and удивлен, calls off the guards. и он зовет And охрану, и to он see смотрит, на самом деле, if he's actually alive, he takes some fine cotton, puts it before his nose, and detects there's some breathing. жив ли Махапрабху. Он берет прекрасный хлопок и помещает его перед ним, и видит, что он очень немного дышит. It's almost superficially or externally a death-like state. И это почти что поверхностное или внешнее состояние смерти. And then the devotees come and А they затем преданные приходят, carry Mahaprabhu, who's in this deep и они несут Махапрабху, state, который находится в этом глубоком состоянии Krishna Prem. Кришна Премы. They carry him to the house of Sarvabhauma Bhattacharya. И они отнесли его в дом Сарвабхаумы. And there, by that time, Gopinathacharya has arrived, И в это время приходит and the other Гопинатхачарья devotees, and Nityananda, they're coming. и другие преданные, и And Нитянанда, они приходят, Gopinathacharya и Гопинатхачарья наблюдает за Сарвабхаумой. is observing Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya is saying, "This, I believe, he is a И Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, что я считаю, что он Siddha Сидх Purush. Пуруш, This is Махапуруша, как a вы знаете, devotee of the highest order and most exalted." преданный высшего уровня и самый возвышенный. Which, from a Saraswati inversion, is true. И это правда, благодаря тому, что Сарасвати преобразовала его слова. But he's thinking or expressing the conception that this is a jiva who's achieved this. Но он думает или выражает концепцию, что это джива, которая достигла такого состояния. And Gopinathacharya is thinking, И Гопинатхачарья ему говорит, "You're Sarvabhauma Bhattacharya. You're supposed to be the wisest of all. No one knows the scriptures better than you. You're the teacher of everyone. And you know everything except one thing." ты же Сарвабхаума Бхаттачарья.
Ты самый мудрый из всех. Никто не знает Священное Писание лучше тебя. Ты учитель всех, и ты знаешь все, кроме одной вещи. Oh, what is that? И о чем же я не знаю? That who is lying before you is Swayam Bhagavan. Что тот, кто лежит перед тобой, это Сваям Бхагаван. That you failed to detect. Это то, что ты не смог обнаружить. But you know everything else. Но ты знаешь все остальное. And Swayam Bhagavan, И Сарабхам говорит, это Сваям Бхагаван. there's no lila avatar in the Kali Yuga. Нет никакого лила аватара в Кали-югу. Now he's going to quote something. He's known as Triyuga. He's quoting slokas. И он начинает цитировать то, что он известен как Три-юга. Он цитирует шлоки. And Gopinath Acharya saying, Гаминатха Ачарья говорит ему, don't neglect Prahlad, 7th canto of Bhagavatam. не пренебрегай шлоками Прохлады Махараджа и 7 части Шримад Бхагаватам. That's sloka. Chanakalo. Итхам ниритирья кришин деват хашар шаватарьяир локан випавьяси хамси джагат пратипан армам махапурушапаси югано вритам чанам калоятабхава стриюгат хасатвам. Шримад Бхагаватам 7, 9, 38. Таким образом, о Господь, Ты многократно воплощаешься в этом мире в образе человека, животного, великого святого, полубога, рыбы или черепахи, чтобы оказать поддержку обитателям разных планет Вселенной и уничтожить демонические принципы. Каждый раз, в зависимости от века, Ты, о мой Господь, защищаешь принципы религии. Однако, воплощаясь в век Кали, Ты не называешь себя Верховной Личностью Бога. О Господь, одно из Твоих имен Три-юга, то есть тот, кто воплощается в 3 эпохи – Сатья, Трета и Двапара, но не в Кали. И почему? Потому что воплощение для эпохи Кали скрыто. The Yuga avatar. In Kali Yuga, he will be Channa. Чана Кала – это аватара в Кали-югу. Он будет Чана, аватар, Avatar means hidden. что означает скрытый. And we may think, oh, why hide it? И мы можем спросить, почему его скрывают? It's not like that. Но это не так. It means Это значит, he's not appearing as God. он не является как Бог, He's appearing as a devotee. а является как преданный. What is hiding him? Radha Bhavaduti Subolita. The heart and halo of Srimati Radharani. He is within that. Его скрывает сердце и сияние Шримати Радхарани. Он находится внутри. Jiva Goswami says, Джива Госвами говорит, Anta Krishna Bahir Goram Darshitangari Vaibhavam. Калау Санкиртанадьях Сма Кришна Чайтанья Машари Тахам Прапана Дживанаприна. Шри Кришна Чайтанья есть внутренне сам Кришна, а внешне он золотой. Он появился в эпоху Кали, во всей своей славе, сопровождаемый своими спутниками. Мы принимаем его своим прибежищем, совершая Харинама Санкиртану и направленное на него служение в преданности. Anta Krishna, internally Krishna. Анта Кришна – это внутренне Кришна. Anta Krishna, Bahir Goram, externally Gora. Бахир Гурам Гауранга. – это значит внешне он Гаура, Гауранга. And it's mentioned in the Mahabharata. Также это упоминается в Махабхарате. Suvarna Varna Hemango, Barangas Chandanagadi, Sannyasa Krishna Shanto, Nitya Shanti, Nishta Shanti Parayana. Стих из Вишну Сахасра Нама Стотры. Не зайдя в этот мир ради спасения всех живых существ, обладая телом с сиянием, подобным лучам солнца, приняв саньясу в полном смирении, он будет обучать и спасать все обусловленные души. Again, Suvarna Varna Hemanga, Hema Anga, it's all golden limbs and Суварна Варна Химанго, золотое сияние. and the Bhagavatam Krishna Varnam Trisha Krishnam Sango Pangashtra Parshadam Yagye Sankirtana Praye Yajantihi Sumedasa. Век Кали, все разумные люди, будут совершать санкиртана яги, поклоняясь Господу, который явится на землю в сопровождении своих спутников. Другие ведические жертвоприношения в Кали-югу совершать очень трудно,
Но санкиртана-ягья – это легкий и возвышенный метод, с помощью которого можно достичь любых целей. Krishna Varna can mean he's the same category as Krishna. Or Krishna Varna means always coming from his lips. Krishna, 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 Krishna. Кришна Варна, что может означать определенная категория Кришны? Или Кришна Варна может означать Кришна всегда исходит из его губ. We had heard Prabhupada sing Мы слышали от Прабхупады слова Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. That Mahaprabhu sang that when he was touring in South India. Махапрабху пел это, когда он путешествовал по Южной Индии. But I was listening to this tape of Babaji Maharaj once and he was saying, Я слушал одну кассету с записью Бабаджи Махараджа. Krishna, 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 Krishna Nama, Nartanam. And I was saying, what is that? Я спросил, что это такое? Dana Ramya, Gana Ramya, Prema Dama Deva Meva Nomi Gaurasan. I said, what is this? Позднее Верховный Господь отправился в паломничество по святым местам Южной Индии, желая спасти падшие души. В образе прекрасного молодого монаха он раздавал сладостные имена Господа, воспевая Кришна, 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 Хей, странствуя и посещая храмы и жилища домохозяев во время своего паломничества. Воодушевленный непостижимым божественным вдохновением, Господь воспевал Рама, Рама и радостно танцевал. Независимо от времени и личных качеств людей, Господь спасал всех, кого встречал, вдохновляя их. Воспевать святые имена Кришны, воодушевленные непостижимым божественным вдохновением, Господь воспевал Рама, Рама и радостно танцевал. Независимо от времени и личных качеств людей, Господь спасал всех, кого встречал, вдохновляя их, воспевать святые имена Кришны. Мне это показал один из моих друзей. Он был санскритист. И он это сказал. Песня написана Шрила Шридхаром Махараджем, которая называется Премадхама Дева Стотрам. Premadama devameva nomi gaura sundaram. Anyway, в любом so случае, thought, it's very similar to what Mahaprabhu was singing. And Guru Maharaj has condensed Chaitanya Charitamritam into these 70 or so slokas. Итак, я думал, это очень похоже на то, что пел Махапрабху. И Гуру Махарадж поместил всю Чайтанья Чаритамриту в эти 70 шлок. So anyway, it's Krishna, Krishna is always coming from his mouth. Итак, в любом случае, он говорил Кришна, Кришна. Это всегда исходит из его рта. Krishna Varnam Trisha Akrishna, but he is Krishna also means Shyama, blackish. Кришна также означает Шьяма, темный. He's Akrishna. Он был Акришном. What's the opposite of that? Golden. Означает противоположный этому, то есть золотой. Sango Pangashtra Parshadam. В эпоху Кали Кришна не сходит золотым цветом тела. Воспевает два слога Кришна. Его сопровождают его оружие, проявления, шакти и вечные близкие спутники. Like the avatars, maybe they come and they have some weapons and. Как аватары. Они приходят, и они имеют какое-то оружие. His weapons are his associates. Но его оружие – это его окружение. Advaita, Nityananda, Srivas. Those are his weapons. Адвайта, Нитянанда, Шринивас – таково его оружие. Yagye Sankirtana Pray. And what type of yagya? Какой вид яги? There always has to be a yagya. Там всегда должна быть яги. Vedic. Это ведическая культура. Yagye Sankirtana. It's Sankirtan yagya. That's the yagya. Санкиртана яги. Вот какая яги. So we have our mantra. Итак, у нас есть мантра. Yagya. И это наша яги. Well, then who can understand this? И кто это может понять? As here,
Как мы сейчас прочитали, Навадвип Дхамма Махатме. Рамачандра и многие другие говорят, Навадвип является самым лучшим местом. И что мы неоднократно слышали сегодня вечером? Кали-юга — это лучший период. Неужели это так? Я думал, что Кали-юга — это худший период, и Сатья-юга была лучшим периодом. Гуру Махарадж говорит, неправда. Because of the high qualifications of the people of Satya-yuga, потому что наиболее квалифицированные люди Сатья-юги, it's in a sense more generic, the и тогда более распространенный духовный процесс God realization, и богосознание, but as things degrade, как вещи деградируют. Как сказал Гуру Махарадж, когда болезнь, и в Навадвипа Дхамма Махатме это описано хорошо. Когда заболевание находится на худшей стадии, то вы должны выйти за пределы границ медицины. Ведь правда, когда это не так плохо, то вы берете немного обычного лекарства и говорите остальным: увидимся в понедельник. Это не для Кали-юги. В Кали-югу они берут огромный шприц и говорят: ну, если это не сработает, то уже ничто другое не поможет. Они делают инъекцию нектара, который возвращает мертвых к жизни, или тех, кто уже хуже мертвых. Так Гуру Махарадж говорит. Что это значит? Не думайте так, что если люди деградировали до какой-то степени, то что-то такое низкое будет им дано. То есть это не так, что если вы не можете делать другие вещи, тогда вы можете хотя бы повторять Хари Кришна Махамантру. Авьякта Чайтасам Бхагавад Гита. Авьякта Хигатир Дукхам Дихавад Пир Аванпьяти. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. The Prabhupada said that the Mayavadis will say this verse is saying like, meditating on the impersonal Brahman is difficult for ordinary people. Прабхупада сказал, что майявади по поводу этой шлоки скажут, что медитировать на безличный Брахман трудно для простых людей. So they can, beat on a drum and play some kartals and sing a song. Они могут бить по барабану, играть на караталах, петь песни. Because they can't think about these deep things. Потому что они не могут думать об этих глубоких вещах. Прабхупада Бхаттачарья говорит: о, этот саньяси. И в продолжении этого обсуждения он говорит: он так молод, красив, может быть, он взял саньясу слишком рано. Он принял саньясу в низкой сампрадае. Я мог бы улучшить его. Это было бы полезно, и тогда была бы какая-то надежда. Gopinath Acharya says to him, he goes, well, I can quote slokas, you can quote slokas, we can go back and forth. What is the purpose of all of this? The point. Гопинат Ачарья говорит: но я могу процитировать какие-то шлоки, и ты можешь процитировать шлоки. Какова цель всего этого? Unless you've received some mercy, you won't understand it. Если только ты не получишь милости, то ты не поймешь этого. Разумные люди поклоняются ему посредством Санкиртана Яги. Шримад Бхагаватам 11.5.32. Гуру Махарадж сказал: те, кто имеет утонченный теистический интеллект, смогут это оценить по достоинству. Те, кто сукритиван, таятха гаура падаравинде, виндита бхактим крита пунья расих. Чем больше преданности лотосоподобным стопам Шри Гура Сундара обретает удачливая душа, тем сильнее океан нектара. Служение лотосоподобным стопам Шри Радхики спонтанно проявляется в ее сердце.
Это слова Прабхананды Сарасвати Такура. They will appreciate Gauranga. Они смогут оценить по достоинству Гауранга Махапрабху. But to gain this appreciation, you have to receive some mercy. Благодаря наличию этой признательности у вас есть возможность получить некоторую милость. And Sarvabhauma, И Сарабхаума ответил: "Oh, you've got the mercy and I don't. То есть у тебя есть милость, а я ее не получил. What's the evidence of that?" Каковы этого доказательства? And Gopinathacharya said that I can recognize who he is and you И can't. Гопинатхачарья сказал: что я могу распознать, кто он, а ты не можешь. Это острое чувство разлуки с Кришной. Описание аватара в Нараде Пуране в точности соответствует ему. Atapi de deva padambuja dvaya prasada leshanu grihita evahi janati tattvam Bhagavan Mahimna. To know the greatness and the glories of Bhagavan, Swayam Bhagavan. О Господь, человек, которого Ты благословил, хотя бы крупицей милости своих лотосоподобных стоп, сможет понять Твое величие. Но те, кто занимается измышлениями, пытаясь самостоятельно Тебя постичь, Верховного Господа, не смогут достичь успеха, даже если будут продолжать свое изучение вед в течение многих и многих лет. Шримад Бхагаватам 10, 14, 29. Guru Maharaj had a teacher. Гуру Махараджа был учитель, And at the time, I think Guru Maharaj was 23 and the teacher was like in his 80s. But he had и в то время, я думаю, Гуру Махараджу было 23 года, 6 и учителю было около 80. ontological black belts, Но у него было 6 онтологических черных пояса. Satdarshans of India. Саддаршана Индии. When Guru Maharaj is so innocent and also impressed with his knowledge, but innocently said, Когда Гуру Махарадж был так впечатлен его знаниями, и он невинно сказал: "Oh, then why don't you use your vast knowledge, to ну почему же вы не используете свои знания, explore the holy lotus feet of Sri Gauranga?" чтобы познавать святые лотосные стопы Шри Гауранги? And he said, that teacher said to him, "Oh, my boy, it is not a question of knowledge. You have to have some mercy." И учитель ему сказал: мой мальчик, это не вопрос знаний, которые у нас есть. Нужно еще иметь немного милости. And on one of the points made this evening, И по одному из моментов, о котором мы читали сегодня вечером, I said to Guru Maharaj once, because he's always preaching about Jnana Shunya Bhakti. я сказал, что Гуру Махарадж всегда проповедует о гьяна шунья бхакти, Knowledge-free devotion, о преданности, свободной от знания, as being the hallmark of Goloka Vrindavan, the higher devotees, the most intimate. Это как отличительная черта Галоки Вриндавана, высших преданных, самых They're близких. not contaminated by the need to know. Они не осквернены потребностью что-то знать. There was a Swiss devotee Был один швейцарский who was преданный, highly educated высокообразованный and studying philosophy и изучающий философию. and asking Guru Maharaj so many questions day after day after day, and Guru Maharaj patiently answering. И он задавал Гуру Махараджу так много вопросов, день за днем. И Гуру Махарадж терпеливо отвечал. Then one day Guru Maharaj said to him, И в один из дней Гуру Махарадж ему сказал: "Are you ready to admit that knowledge is poison?" вы готовы признать, что знание — это яд? And there was a long pause. And И Guru была Maharaj долгая said, пауза. "Not yet." И Гуру Махарадж сказал: видимо, еще нет. He was there, spent his whole life in study, like university level, graduates, are you ready to admit knowledge is poison? Он провел всю жизнь в обучении, и как выпускник университетского уровня, он спрашивает, готовы ли вы признать, что знание — это яд? Still, so I said to Guru Maharaj once, but Я сказал Гуру Махараджу: I но я accept all принимаю these все things, эти but I вещи, can't help but observe. и я не могу помочь, но я вижу, You know что вы знаете так so much. много.
Saraswati Thakur says, Sridhara Sakalam Beti. You know everything. Sridhar knows everything. Сарасвати Такур говорит, Шридхара Сакала Вети. Вы знаете все. Шридхар знает все. Your vast knowledge of the Puranas, the Vedas, etc. Ваши обширные знания о Пуранах, Ведах. So how do you harmonize this with Jnana Shunya Bhakti? И так далее. И я его спросил, как вы приводите в гармонию обширные знания с Гьяна Шунья Бхакти? And when I said that, for a moment, Guru Maharaj was like, Когда я это сказал, As на if he'd мгновение been caught. Гуру Махарадж сделал такое выражение лица, and then he как будто его застали на месте преступления. thought, and he said, when Gyan comes to serve devotion, it's in its rightful position. И когда он подумал, он сказал, что когда Гьяна приходит, чтобы служить преданности, то это ее законное положение. And that's И what это we то, heard что мы this слышали evening. сегодня вечером. When Jiva says, because he's about to, he's embarking on this career, И когда Шрила Госвами говорит, потому что он приступает к своей карьере devotional career преданного, as a scholar. That's his seva. He's been told. карьере в качестве ученого. И это его сева. Gurudev pointed this out. Even though Rup wrote in Sanskrit, Sanatan, Raghunathan, they didn't go to school and study that. Гурудев указал на это, что даже несмотря на то, что Рупа Госвами писал на санскрите, Санатана Госвами писал на санскрите, и Рагунат Дас Госвами также писал на санскрите, они не ходили в школу и не изучали это. Which is also Это interesting. также интересно. So these gopi girls, Manjari, descend from the spiritual world. Эти девочки гопи, эти манджари не зашли из духовного мира. And in Gora Lila, they write all these incredible Sanskrit literature, and they don't bother to study. Не зашли из духовного мира в Гаура лила. И они пишут все эти невероятные санскритские произведения. И они не беспокоятся об обучении. But because someone might criticize what they've written, Но так как кто-то может критиковать то, что они написали, or find fault, или находить ошибки, or или discredit it, дискредитировать, challenge its authenticity, бросать вызов подлинности. Jiva is Джива the Госвами rakak, — это like ракшак, Guru Maharaj, Bhakti Rakak, как, например, Гуру Махарадж. the Он ракшак, guardian, protector, означает хранитель as или is защитник. Baladev. Jiva Dhyaya Bharakshitam Sukashiva Brahma Samanitam. Что бережно хранили приверженцы учения, возглавляемые Шри Дживой Прабху, того, перед чем на почтительном расстоянии благоговеют такие великие личности, как Шри Шука, Господь Шива, властелин небожителей, и Господь Брахма, прародитель всех живущих. О чудо из чудес! Этот сладостный восторг рабства Шри Радхики ты действительно можешь дать нам. Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж, Шрим Бхактивинода Вираха Дашакам. So Jiva got the order to go and become a Sanskrit scholar. Джива получил наказ пойти и стать санскритским ученым. But so when he says, Но когда он говорит, I have a doubt, у меня есть сомнения. please clear, it's like how can Gyan be used, or what's it doing in Navadvip? Как гьяна может быть использована, или что она делает на Вадьюбадхаме? If Navadvip is everything you say it is, and I believe it is, it's bewildering. What's Gyan doing here? Or what would Karma and Gyan, what are they doing in Navadvip Dham? Вадвипа — это все, и когда вы так говорите, то я верю в это, что это за заблуждение. Что здесь делает гьяна? Или что карма и гьяна делают на Вадьюбадхаме? It's like very sweet and innocent question, but also related. Это как очень сладкий и невинный вопрос. And then Nityananda was saying, when everything is to be used in the service of the Lord. И тогда Нитьянанда говорит, все используется для служения Господа. So when they're used in the service of the Lord, they're in their rightful position. Итак, когда они используются для служения Господу, то они там в законном положении. And this is in line with Rupa Goswami's teaching. И это в линии учения Рупы Госвами. Prapanchikataya budhya harisambandhi vastuna mumukshubi pariktago falgum vairagamuchite anashaktasya vishayan yutaham upayunjita nirbandha krishna sambandhe yukta vairagamuchite. Если человек ни к чему не привязан и в то же время принимает все как имеющее отношение к Кришне, его отношение к материальному достоянию правильно.
С другой стороны, тот, кто отрекается от всего, не зная, что оно имеет отношение к Кришне, не столь совершенен в своем отречении. Бхакти Расамрита Сингх 2, 255, 256. He's saying, if something could be used in the service of Krishna, Он говорит, But если you что-то может быть использовано в служении Кришне, reject that но on the вы basis that отвергаете it's это на том основании, mundane что or это материально potentially polluting. или потенциально He says осквернено. that's falgu vairagya, that's false renunciation. И он говорит это пхалгу вайрагья, то есть это ложное отречение. True renunciation is to use everything in the service Истинное of Krishna. отречение – это использовать все в служении Кришне. And Saraswati Thakur demonstrated that И Сарасвати Такур демонстрировал это in the 20th century, and his в 20 веке. followers continue. И его последователи in that line. продолжают действовать в этой линии. So, Gopinath and Sarvabhauma having that discussion, then Итак, Гопинатх и Сарабхаума ведут эту дискуссию. Sarvabhauma, he wants to teach Mahaprabhu И потом Сарабхаума хочет обучать Махапрабху Веданте. Vedanta. Я хочу сказать вам кое-что. Пожалуйста, говорите. Зачем вы общаетесь с неприкасаемыми и будоражите их? Устраняя различия между высшими и низшими кастами, вы создаете хаос. Это серьезный проступок, который не одобряется писаниями. Более того, вы саньяси, а танцуете и поете прямо на улице. В действительности, вы оскорбляете нормы поведения саньяси, а также писания. В Навадвипе я выбросил в Гангу все эти писания и книги, которые изучил. Оставив книги, вы теперь занялись пением? Это не я пою песни. Кто-то заставляет меня петь. Все мое тело начинает танцевать. Это знак вашей нервной болезни. А вы знаете лекарства? Вы должны изучать веданту. А вы знаете веданту? Я обучу вас. На меня произвела впечатление ваша аскетичность и ваша скромность. Как только вы получите знания веданты, вся ваша ненормальность сразу же исчезнет. Гопинат, найди в календаре подходящий день. And we know after so many days of every day Mahaprabhu sitting in Sarvabhauma И saying, как мы знаем, после нескольких дней каждый день Махапрабху сидел и слушал. И Сарабхаума спросил его: "Are you following this? «Вы следите за ходом моих мыслей? I know it's really deep, Я знаю, что это действительно глубоко, but give some indication, like но дайте хоть какой-то знак». you know, when you're talking to someone, they nod, or you can, and he's saying, Mahaprabhu, he's just looking at him. Как вы знаете, когда вы говорите с кем-то, они показывают, согласны они или нет, но Махапрабху, он просто смотрит на него. Таково заключение в абсолютной истине, как это объясняется в блистательной Веданта Каумади Шипаты Шанкарачари. Саньяси, можно вам задать вопрос? Я к вашим услугам. Регулярно, в течение 7 дней, вы получаете от меня уроки, но вы не задали даже единственного вопроса. Вы сидите спокойно, подобно великому созерцателю тишины. Почему? Я смиренно слушаю вас. Это прекрасно. Однако понятно ли вам все, что я объяснил? Усвоили ли вы те уроки, которые я вам дал? Мне нужно знать это. Да, господин, нам было все понятно, все было прекрасно объяснено. Мы никогда в прошлом не слышали ничего подобного. Сложность веданты в ваших объяснениях стала совершенно простой, Ачарья-дев. Юный саньяси, а у вас такое же мнение? Нет. Почему? Ни одно из ваших объяснений веданты не было понятным для меня. Ни одно непонятно. Глупец. Ваше объяснение неверно. Что? Мое объяснение неверно? Да вы знаете, что я, Сарвабхаума Бхаттачарья, я преподавал веданту всей Индии. Вы преподавали ложные вещи, Сарвабхаума. Сущность веданты была совсем непонятна вам. Глупый мальчишка.
Ты смеешь называть меня по имени? Вы верите в доктрину иллюзии. Вот почему вы неверно истолковали Веданту и отрицаете существование самого Бога. Sarvabhauma said, so, are you following what I'm saying? И Сарвабхаума так сказал: ты следуешь за тем, что я говорю? And Mahaprabhu said, I understand Vedanta perfectly. What are you talking about? That's what I don't understand. И Махапрабху сказал, что я прекрасно понимаю Веданту, но то, что вы говорите, вот что я не могу And понять. he is the 24-year-old boy, and Sarvabhauma is the 80-year-old or so. И он 24-летний мальчик, с Прабхупадой 80 лет, What? или около того. И он говорит, что? And that's so insulting. And he decides, well, if I'll explain something, just kind of blow his mind. Он решает, я объясню что-нибудь, чтобы взорвать его ум. So he gives 9 explanations of the Atmarama sloka. И он так дает 9 объяснений к Атмарама Шлоке. Can you handle that? И спрашивает, можешь ли ты справиться с So этим? Mahaprabhu said, well, how about this? And he gives 18 explanations, not touching upon the 9. Махапрабху отвечает, а как насчет этого? И он дает 18 объяснений, не касаясь этих 9. Then Sarvabhauma Тогда Сарвабхаума, maybe seeing more effulgence. возможно, видит больше сияния. And gradually he's realizing who is before Постепенно him. он понимает, кто перед And ним. it shows his Ishwar Murti, which means in this context he revealed his divinity. Что означает в данном контексте, что он открыл свою And божественность showed, like we're hearing, и показал, Shadbhuj как мы Murti. слышали, Шакбут Мурти. 2 arms Ramachandra, Две руки bow and arrow. Рамачандры, 2 arms Krishna, две руки flute, Кришны с Murali, флейтой и мурали, and 2 arms Mahaprabhu. и две руки Махапрабху. Right? And we see that and Ramachandra, how much he's appreciating Gauranga Mahaprabhu, И мы видели, насколько telling высоко Sita Devi Рамачандра оценивал Махапрабху, the part she will play in these когда pastimes. рассказывал Сите Деви, какую роль она будет играть в этих играх. Chaktva sudushta jasurepshita rajalakshmim dharmista arja bhajasagararanyam mayam rigam dvaita ipsata ambadavad bande mahapurushate charanarabindam. О Всевышний, ты покинул богиню процветания, и ее великое богатство, отказаться от которого невероятно трудно, и к которому стремятся даже боги, чтобы совершенным образом утвердить религиозные принципы и исполнить проклятие Брахмана. Ты удалился в лес, чтобы освободить грешные души, которые гоняются за призрачными наслаждениями. Ты разыскиваешь их и награждаешь преданным служением тебе. В то же время ты погружен в поиск самого себя, в поиск Шри Кришны, прекрасной реальности. It's going to be very painful that she's saying, why Это будет очень in больно. these pastimes И она you take говорит, почему в sannyas этих играх and ты then возьмешь leave the саньясу, wife and а then потом she оставишь becomes жену, unhappy. а потом она будет And you hear несчастна. what he И мы says. слышали, что он That will сказал. be the cause of the greatest happiness. Это будет причиной величайшего счастья. Is that an answer? Это анонс. That is the answer. See, it demands, only the devotional heart can accommodate these things. Смотрите, требуется только преданное сердце. The materialist will see it as Материалист увидит это все как cruelty жестокость or indifference или безразличие and find fault. и найдет в этом ошибки. But it's really the key point, and interestingly, we see it in Ram Lila. Но это действительно ключевой момент. И интересно, мы видим это в Рама-лиле. And I remember reading the Ramayana. Janardhan Maharaj had this 3-volume set, and I was reading it. I was in Moscow. И я помню, что читал Рамаяну. Джанардан Махарадж сказал, что это 3-томный набор. И я его читал, когда был в Москве. And after all that they go И through, после всего того, что они and пережили, finally get Sita и, наконец, back, and you вернули think, Ситу this is обратно. the ultimate happy ending, and everyone's going to live happily ever after. They return to Ayodhya. И вы думаете, это окончательно счастливая концовка, и все будут жить долго и счастливо. И они возвращаются в Айодхью,
And you're also relieved and so happy after all of И вы this. все так рады And then после всего этого. that ordinary citizen passes the remark that, А потом этот обычный гражданин высказывает замечание, that Ramachandra may take his wife back after she stayed in another man's house for a year, but not me. что Рамачандра может принять свою жену после того, как она жила в доме другого человека в течение года. Но я не такой. And that comes to his И это ear. доходит до его They're уха, finding people see they can express this. что люди видят, что он может так поступать. And Sita is banished. И Сита будет изгнана. And then you think, that's heartbreaking enough. Then we find out she's pregnant with twins. И это душераздирающе. Затем мы узнаем, что она беременна близнецами. And И я when I помню, first read this, когда я первый раз читал это, I thought, how can he do this? What kind of a story is this? я думал, как он мог так поступить. Что это за история? And had to put the book down and think about it И я for a положил long книгу time. и думал об этом долгое Could время. not digest it И я не мог переварить это, until I heard Guru Maharaj say пока я не услышал, как Гуру Махарадж сказал, that Ramachandra sacrificed his own happiness, что Рамачандра пожертвовал своим citizens. собственным счастьем для горожан. and Sita, she's sacrificing И Сита жертвует her own personal своим happiness. личным счастьем. So the two of them, this is plunging their hearts into the depths of separation. И это погружает их сердца в глубину разлуки. And as is told here, И как сказано, having achieved that position, that's the deepest region of heart. здесь, чтобы достичь этой позиции, это самая глубокая область сердца. It yields the И это рождает most superior quality наивысшее качество and quantity и количество of prem. премы. So that when union is then achieved, it's 10 million times greater than И когда достигает соединения, some тогда его is the word переживание будет в used. 10 миллионов раз больше. When it's predicated by Когда единению separation, предшествует разлука, as Guru Maharaj said, как сказал Гуру Махарадж, hunger, голод, like they have that saying, hunger is the best spice. как у них есть высказывание, голод — это самая лучшая специя. When you're hungry, you're relishing every morsel. Когда ты голоден, ты наслаждаешься каждым кусочком. No appetite, Если нет аппетита, but when you're really hungry, но когда ты действительно голоден, then you're appreciating your appreciation is heightened so many times. They're giving that example, saying, so amplify that 10 million times. тогда вы цените это, и ваша способность оценить повышается во много раз. Все усиливается в 10 миллионов раз. And you understand. So then, if you think, then Krishna or Rama put the devotee in that position Когда Кришна или Рама помещает преданного в это положение, to enable that sort of relish, чтобы дать возможность пережить такого рода эмоции. is that a merciful thing to do or a cruel thing to do? И что же это? Милосердный поступок или что-то жестокое? And interestingly, И интересно, he said, что он сказал. and we know this from before, that И мы знаем из того, что было до in этого, the absence of Sita, что в отсутствии Ситы that he still had to perform certain и sacrifices, для выполнения определенных and жертвоприношений you need your wife by your side to do that. ему нужна была жена рядом As с the ним Grihasta king, you need your wife by your side to do для проведения этого жертвоприношения. Если вы король, грехаска, то вам нужна жена рядом с вами. So her not being there, he И так commissioned как ее нет рядом, то он уполномачивает на эту роль Yagya Sitas. Ягья Ситу. So they made these golden murtis of Sita who would sit right, and И они отливают золотую Ситу. they would have, and that's when Sita heard this, И когда Сита услышала это, she said, "At least I haven't been banished from his heart." It made her very happy to hear она that. сказала, по крайней мере, я не была изгнана из его сердца. Она была очень счастлива слышать это. So here is very interesting. Это все очень интересно. They're golden, the Yagya Sitas. Их золотая Ягья Сита. So И он говорит, As I did that in Ram Lila, как я это сделал в Рама-лиле, in these pastimes, you as Vishnu Priya, и в этой игре ты будешь как Вишну Прия. you will make a golden murti of me. Ты сделаешь мое золотое мурти. Mahaprabhu Bari, Vishnu Priya Bari, that deity. Божества Махапрабху,
Бари и Вишну Прия Бари. When it came to understanding Когда пришло понимание, how should a Mahaprabhu deity look? как должно выглядеть божество Махапрабху. I mean, the face. Я имею в виду лицо. We're not saying there can only be one hand mudra, but the face, Мы не говорим о том, какие мудры должны быть на руках, но как должно выглядеть лицо и все остальное. There was some discussion at the mat, and then Guru Maharaj И said, была некая дискуссия в you will Матхе. go to Vishnu Priya Bari, Mahaprabhu Bari, И Гуру Махарадж house. сказал, что сходите в Вишну Прия Бари, в Махапрабху Бари, в этот дом. and then you'll know. Тогда вы поймете. So I'd never been there at the time. Я никогда там не был. And one of the devotees from the mat took me there, and there's that deity of Mahaprabhu who's И один из преданных из Матха so отвел меня beautiful. туда. И там было божество Махапрабху, божество было очень красивое. how so that we're told when Vishnu Priya commissioned the murti, Настолько, что нам говорят, когда Вишну Прия заказала they Мурти, brought a murti и они before принесли, her. поставили She перед ней, dismissed. она отвергла They его. worked Тогда again, они снова dismissed, работали, и она снова again, отвергла его. dismissed. И она Then снова they отвергла его. brought the murti finally, and she drew her veil because she saw her husband. И, наконец, они принесли божество, и когда она увидела его, она прикрыла лицо платком, потому что она увидела своего мужа. That's how much the deity Вот насколько божество looked выглядело. like Gauranga Как Гауранга Mahaprabhu. He said, Махапрабху. as I had Yagyasita by my side, you'll have my murti by your side in these pastimes. И Рамачандра сказал, так же, как у меня было рядом Ягьясита, так же и у тебя рядом будет мое Мурти. Такие игры. But see, it's a peculiar thing. You can't say so. Но Сита сказала необычные слова. Вы не сможете так сказать, But there's going to be intense separation. но это будет очень интенсивная разлука. It's heartbreaking for the devotees. That's true. Это будет душестирающе для преданных. И это правда. So no one will want that. And Так I что was никто не будет хотеть. thinking about this Я думал об этом. once, and I thought, Когда-то и я well, думал, it's in Jagannath Puri where Mahaprabhu plunges the depths of Radha Bhav. что в Джаганатхапуре, где Махапрабху погружается в глубины Радхабхавы, On the Bandhi Garbha. In Андабандхигар, the Premadama Stotram, which Gurudev translated as Гурудев переводил это как the firebed of separation. огненное ложе разлуки. Very intense. Очень интенсивные given by беседы, Srila Gurudev, которые давал beyond Шрила the Гуру talk. за рамками лекции. As divine revelation. Как божественное откровение. But then I thought, if that's where the depths of Radha Bhav are plunged, Если в Пури Махапрабху погружается в глубины Радхабхавы, and then how should we understand Puri in relation to Navadvip? тогда как должны мы понимать Пури по отношению к Навадвипа? And Guru Maharaj said to me, И Гуру Махарадж сказал мне, stalwart followers of Mahaprabhu prefer Navadvip. стойкие последователи Махапрабху предпочитают Навадвип. It's a peculiar thing. Это своеобразные So, вещи. To conclude, Итак, в заключение, that's reference to это ссылка Vidyanagar, на Видьянагара, Vidyavachaspati. Видья When Вачаспати. Mahaprabhu did come back, after 5-6 years, you can return, Когда Махапрабху вернулся через 5-6 лет, pass through the town. чтобы пройти через город, The throng is there. там собралась толпа. Right? Why? Because, as Rupa Goswami says in the Chaitanya, Как сказал Рупа Госвами, Sado Pasha Sriman Manujakai Pranaitam Brahadbir Girvane Parameshti Prabhritibhi Shabhaktevya Sudham Nijabhajana Mudram Upadisham Satchetanna Kame Punar Vidashorya Shatipadam. Господь Чайтанья Махапрабху – самое почитаемое божество великих полубогов, включая Брахму и Шиву. Испытывая любовь к Нему, они не зашли на землю в облике обычных людей. Своим безупречным примером Он учит преданных чистому преданному служению. Когда же Он вновь предстанет перед моим взором? Gods descended in human form, Brahma, Shiva, all the gods and goddesses, appearing like Brahmins and just people in disguise. Боги не сходят в человеческих формах. Брахма, Шива, все боги и богини являются как брамины и просто люди. And they want to have a glimpse of the
inconceivable, unparalleled beauty of Sri Gauranga. Замаскированы. И они хотят, чтобы хотя бы мельком увидеть немыслимую, несравненную красоту Шри Гауранги. Raso Dama Kamar Budama Dur Damo Julatanur Jatinam Utanksas Tarani Karavidyoti Basana Hiranyanam Lakshmi Bhavrana Abhibakan Angika Rucha Satchetanna Kime Punar Apidashor Yasyati Badam. Шри Чайтанья Махапрабху теряет рассудок, наслаждаясь вкусами преданного служения. Его сияющий образ воплощения нектарной красоты, сонма богов любви, прекрасных купидонов. Он сияющий бриллиант среди саньяси. Его одежды сверкают, как молния, а красота его тела затмевает блеск золота. Когда же он вновь предстанет перед моим взором? Mother Sachi comes, Vishnu Priya's on the side, and she's looking emaciated and sorry. Мама Шачи приходит, и Вишну Прия стоит у стены. Plain. И она выглядит истощенной. And Mahaprabhu can see from his peripheral vision. И Махапрабху видит ее боковым You зрением. understand the separation that she's feeling. Он понимает, что она переживает разлуку. We're told Tyaktva Sudushita Sharepsita Rajalakshmi, and he had to renounce the imperial throne of the Krishna Prem, Gaur Prem in the heart of Vishnu Priya Devi. Ему пришлось отречься от императорского трона Кришна Премы в самом сердце Вишну Прия Деви. He is wearing his padukas, his wooden shoes, and steps out of them and then continues on with the throng. Он носит его деревянные ботинки, и он вышагнул из их, и затем продолжил идти с толпой. Как Гуру Махарадж сказал, Вишну Прия сказала матери Шачи, she didn't say, "There's my husband." она не сказала, что это был мой муж. She said, "There's your son." Она сказала, это твой сын. But when the crowd moved away, then Vishnu Priya came forward and took those padukas and И когда толпа ушла, Вишну Прия подошла и взяла эти падуки. took them home as worshipable. И взяла их домой, чтобы поклоняться им. So that later, when that deity was commissioned, and still in that temple is there in Navadvip, see Gauranga Mahaprabhu Bari, Vishnu Priya Bari, and the padukas are there, still worship. Позже, когда уже поручили изготовить это божество, и еще храм здесь, в Навадвипе, где можно увидеть Гауранга Махапрабху, Махапрабху Бари и Вишну Прия Бари, и эти падуки им до сих пор там поклоняются. Oh, that. So in the song of Bhaktivinoda Thakur, Так, в песне Бхактивинода because we Thakura, take it, Navadvip is Gupta Vrindavan. и потому, что мы берем, что Навадвип — это Гупта Вриндаван. So when Mahaprabhu continued, he went to Vidyanagar, and he Когда was at the house Махапрабху of продолжил путешествие в Видьянагар, он был в доме Видьявачаспати, родственника Сарабхама Бхаттачари. And in that house, the people, Народ стал подтягиваться к этому дому. they're mad. They crossed the river. We're told Они сошли с ума, и они пересекали реку by any means любыми возможными possible when there were способами. no boats, pots, anything available to float across the river. They just went en masse, and like the waters, Когда там не было there were никаких so many лодок, people, no ничего, one could что можно drown. было переплыть через реку, то они просто двинулись всей массой, и там было так много людей, что никто не мог утонуть. And that's how they crossed the И river. вот как они пересекали реку, And when they got there, и they они wanted to хотели see увидеть его, him, and they're они chanting, скандировали. Hare Krishna, Hari Bo, Hari Bo. And И Vidyavachaspati видя is saying, like, Вачаспати сказал, you're gonna, I think you need to, see your тебе следует увидеться со devotees. своими преданными, Because Mahaprabhu is trying to avoid потому что Махапрабху пытался избежать finding этого. Krishna as the devotees. Это смешно. Shy. Кришна, как преданный, застенчив. And he comes out on the veranda, on the balcony, И он выходит на веранду на балконе, and и people, люди, they've они climbed залезли на trees, деревья, and mystically, even a twig on a tree can hold a human и body. мистически даже ветки на деревьях могли держать человеческие And they're тела. all singing and chanting, Hare Krishna, and he's Haribo, Haribo. И они все увидели его. And Bhaktivinoda Thakur writes in his song, Бхактивинода Thakura пишет в своей песне:
he takes himself as one of the inhabitants of помещает себя одним из Vidyanagar. жителей And Видьянагара. he's seeing Gauranga Mahaprabhu on that balcony И он видел Гауру And he Махапрабху says на этом балконе. from his heart, И он говорит от всего сердца: when will Gauranga give up the robes of renunciation and join us again in Srivasangam? когда Гауранга отказался от деяния отречения и снова присоединиться к нам, Шивасангами. My heart is hankering for that time. Мое сердце жаждет этого времени. And he said, that's the prayer of Radharani and the Braja Gopis. Like, И он сказал, что это молитва Радхарани и Браджа Гопи, when will Mathura Krishna, when will he come back to Vrindavan and will когда Кришна вернется из Мадхуры во Вриндаван. sing and dance our Rasa Lila on the banks of the Jamuna under the moonlit night? И мы будем петь и танцевать в Расалиле на берегу реки Ямуны под луной ночью. He's saying, when will he give up that she's saying to Dwarka Krishna, that Rajvesh? Они говорят о Дварака Кришне, когда же он оставит Раджавеш, Maharaj Vesh, Rajvesh. When will Krishna give up the dress of a king? When will he give up the dress of the Maharaj and come and join us again in Srivasangam? когда Кришна отбросит одежды царя, когда он откажется от одежды Махараджа и придет снова будет радовать нас Шивасангами. So Guru Maharaj said, on the basis of that, stalwart followers of Mahaprabhu prefer Navadvip. На основании этого Гуру Махарадж сказал: стойкие последователи Махапрабху предпочитают Навадвип. Hare Krishna.